खुशियों में झूम रहे हैं पुलकित नज़ारे, फूल बिछाए हैं हम प्रभु के द्वारे, महफिलें गुनगुनाती आप जो पधारे, अंबर से आए जैसे चांद सितारे, स्वागत में आपके प्यारे। खुशियों में झूम रहे हैं पुलकित नजारे, फूल बिछाए हैं हम प्रभु के द्वारे, महफिल ये गुनगुनाती आप जो पधारे, अंबर से आए जैसे चांद सितारे, स्वागत में आपके प्यारे। कितना सुहाना ये सागर सा लहराए, लबों पे कई सरगम, एक ही स्वर में प्रभु के घर में दिल से है सुस्वागतम। मिलके बनाएंगे एक नई दुनिया, मिलके सजाएंगे अपना आशिया, मिलके बनाएंगे एक नई दुनिया, मिलके सजाएंगे अपना आशिया, मिलके सजाएंगे अपना आशिया। खुशियों में झूम रहे हैं पुलकित नजारे, फूल बिछाए हैं हम प्रभु के द्वारे, महफिल ये गुनगुनाती आप जो पधारे, अंबर से आए जैसे चांद सितारे, स्वागत में आपके प्यारे। रिम झिम करते मस्तक पे टिम टिम करते सबके आत्म तारे, आए हैं शिव भगवान दे रहे वरदान, मना लो मिलन प्यारे। दिल में उतार लो प्रभु किरण को, अब तो लगा लो प्रभु में मन को, दिल में उतार लो प्रभु किरण को, अब तो लगा लो प्रभु में मन को, अब तो लगा लो प्रभु में मन को। खुशियों में झूम रहे हैं पुलकित नजारे, फूल बिछाए हैं हम प्रभु के द्वारे, महफिल ये गुनगुनाती आप जो पधारे, अंबर से आए जैसे चांद सितारे, स्वागत में आपके प्यारे, स्वागत में आपके प्यारे, स्वागत में आपके प्यारे। ఓం శాంతి. ఈరోజు ఆదివారం రివైజ్ అవ్యక్తవాణి, రివైజ్ డేట్ 5/12/89 వాణి. ఈ వాణిలో బాబా ముఖ్యంగా ప్రసన్నత అని కూర్చి చెప్తారు. ప్రసన్నత అని బ్రాహ్మణ జీవనాన్ని ఆధారం. దీంట్లో కూడా 3 మాటలది ప్రసన్నత చూస్తారు బాబా. స్వయం ఎంత ప్రసన్నంగా ఉన్నాం, వేరే వాళ్ళని ఎంత ప్రసన్నంగా చేసాం,
సేవలో ఎంత ప్రసన్నంగా ఉన్నాం అట్లా. ఈ 3 ప్రసన్నత ఆధారంలో బాప్దాదా కూడా మన పైన ప్రసన్న అయిపోతారు. వాణి వినండి. आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं. क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करता है, क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्ति के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देगा. ये सर्व प्राप्तियों के आधार प्रसन्नता है. ప్రసన్నంగా ఉంటే సర్వప్రాప్తి ఉంటే ప్రసన్నత ఉంటుంది. అంటే ఈరోజు బాప్ దాదా బిడ్డలను చూస్తున్నారు. ఏం చూస్తున్నారు? ప్రతి ఒక్క బిడ్డలు కూడా స్వయం ప్రతి సమయం ఎంత ప్రసన్నంగా ఉంటారు. అట్లా మనం ప్రసన్నంగా ఉండాలి. దాని వెంట మనం వేరే వాళ్ళని కూడా మన ద్వారా ఎంత ప్రసన్నంగా చేస్తాం. ఎందుకంటే పరమాత్మది సర్వప్రాప్తి ఏమేమి అవుతుందో దాని ప్రత్యక్ష స్వరూపమే ప్రసన్నత మన ముఖాల్లో కనిపించేది. ప్రసన్నత బ్రాహ్మణ జీవనాన్ని విశేష ఆధారం. आजकल की प्रसन्नता और अल्पकाल की प्रसन्नता और सदाकाल की प्रसन्नता की इसमें रात दिन का फ़र्क है. అంటే అల్పకాల ప్రసన్నత, సదాకాలాని ప్రసన్నత, దీంట్లో రాత్రి పగలంత తేడా ఉంది. అల్పకాల ప్రసన్నత అల్పకాల ప్రాప్తి ఆధారంలో ప్రాప్తి అవుతుంది. అది కూడా ముఖంలో కనిపిస్తుంది కొంచెం సమయానికి కోసరం. అయితే ఇది సదాకాలాన్ని ప్రసన్నత అంటే రూహానీ ప్రసన్నత. సో रूहानी प्रसन्नता स्वयं को भी संपन्न करती है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचता है. अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती है. जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में थोड़ा समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराती है और मानव प्रसन्न हो जाते हैं. ऐसे परमात्मा प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है. तो प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणें समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें बुलाए सच्चे रूहानी शांति, खुशी की अनुभूति में बदल देता है. वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती है. आप लोगों ने क्या खर्च किया? बिना पैसा खर्च के सदा प्रसन्न रहते हो ना, और औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो क्या? नहीं. बाप दादा बच्चों का चार्ट देख रहे थे. क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले, दूसरा है प्रसन्न रहने वाले. सदा प्रसन्न और सिर्फ प्रसन्न रहने वाले, सदा शब्द नहीं. प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी. एक स्वयं से प्रसन्न, दूसरा दूसरों को प्रसन्न और सेवा द्वारा प्रसन्न. अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है. और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वो सदा सफलता मूर्त है. అంటే బాబా చెప్తున్నారు ప్రసన్నత మన జీవనాన్ని విశేష ఆధారం. వాళ్ళు అల్పకాల ప్రసన్నత అనుభవం చేస్తారు, అల్పకాల ప్రాప్తి. అయితే ఇది ఆత్మిక ప్రసన్నత. సదా తను కూడా ప్రసన్నంగా వేరే తన వైబ్రేషన్ ద్వారా వేరే వాళ్ళని కూడా ప్రసన్నంగా చేస్తారు. ఈ ప్రసన్నత వైబ్రేషన్లో అందరికీ పోతుంది.
అన్ని ఆత్మలు కూడా శాంతి మరియు శక్తిని అనుభవం చేయిస్తుంది. సదా ఫలదాయక వృక్షం, ఇట్లా పెద్ద వృక్షం ఉంటుంది, అది అందరికీ శీతలతానే అనుభవం చేయిస్తుందా లేదా? కొంచెం సమయమైనా దాని కింద కూర్చుంటే వృక్షానికి కింద మనుషులు శీతలతానే అనుభవం చేస్తారు. మనసు ప్రసన్న అయిపోతుంది. అదేవిధంగా పరమాత్మ ప్రాప్తి ఎవరెవరు చేసుకున్నారు దానివల్ల సంపన్న ఆత్మిక ప్రసన్నత ఆత్మలు వేరే వాళ్ళకు కూడా ప్రాప్తి చేయిస్తారు. ఏమంతా మనం ప్రాప్తి చేసుకున్నాం, మన ప్రాప్తి నీడలో వస్తే వేరే వాళ్ళు కూడా శారీరకంగా మానసికంగా శాంతి మరియు శక్తిని అనుభవం చేస్తారు. ప్రసన్నత అది వైబ్రేషన్ సూర్యకిరణాలు సమానంగా వాయుమండలంలో వ్యాపకం అవుతుంది. వాయుమండలనే పరివర్తన చేస్తుంది, వ్యక్తిని పరివర్తన చేస్తుంది. మిగతా అశాంతి మాటలంతా మర్చిపోయి ఆత్మిక సంతోషాన్ని అనుభవం చేయించేది ఈ మనలో ఉండే ప్రసన్నత. ఇట్లా పరివర్తన చేస్తుంది వాతావరణం. సో వర్తమాన సమయం అజ్ఞాని ఆత్మలు తన జీవనంలో ప్రసన్నంగా ఉండాలని ఎంత ఖర్చు చేస్తుంది, ఏమేమో ఖర్చు చేసి ప్రసన్నంగా ఉండేదానికి ట్రై చేస్తుంది. అందరికీ కోరిక ప్రసన్నంగా ఉండాలని. మనం ఏం ఖర్చు చేస్తాం ప్రసన్నంగా ఉండేదానికి? ఒక పైసా ఖర్చు లేకుండా మనం సదా ప్రసన్నంగా ఉంటామా లేదా? మరి వేరే వాళ్ళకు కూడా మనం ప్రసన్నంగా ఉండేదానికి సహయోగం ఇస్తాం. అయితే మనం వేరే వాళ్ళ సహయోగం తీసుకోము. ప్రసన్నంగా ఉండేదానికి ఏ ఆధారం లేదు. మన ప్రసన్నతకు ఆధారం ఏమి? బాప్ దాదా ఇచ్చే రూహాని శక్తి, ఆత్మిక శక్తి. బాప్ దాదా మరి బిడ్డలకు చెప్తారు, ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకోండి ఎంత ప్రసన్నంగా ఉన్నారు, బాబాను ఏం చూస్తారు అంటే ప్రతి ఒక్కరూ ప్రసన్నంగా ఉన్నారా? వేరే వాళ్ళని కూడా ప్రసన్నం చేస్తారా? ఒకటి వచ్చేసి కొందరు సదా ప్రసన్నంగా ఉంటారు, మళ్ళీ కొందరు సదా లేదు, ఊరికే ప్రసన్నంగా ఉన్నారు. అట్లను ఉన్నారు ఇక్కడ బాబా బిడ్డలు. అయితే ప్రసన్నత 3 ప్రకారం ఉండాలి. ఒకటి స్వయం ప్రసన్న, మన పురుషార్థం ఆధారంలో మన దీంట్లో మనకు ప్రసన్నంగా ఉండేది. ఇంకొకటి వేరే వాళ్ళ ద్వారా ప్రసన్న మనకు ప్రాప్తి అయ్యేది. ఇంకొకటి సేవ ద్వారా ప్రసన్నత ప్రాప్తి అయ్యేది. ఒకవేళ ఈ 3 రకాల ప్రసన్నత ఉంటే బాప్ దాదా స్వతహా ప్రసన్న చేసినామని అర్థం. మరి ఏ ఆత్మ పైన బాప్ దాదా ప్రసన్న అయిపోతారు, వాళ్ళకు సదా సఫలత దొరుకుతూ ఉంటుంది, వాళ్ళు సఫలత మూరత అయిపోతారు. బాప్ दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं, छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं. पहली पाठ है मैं कौन हूँ, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं. जो बाप ने बता दिया है उसको भूल जाते हैं. అంటే బాబా చెప్తారు, ఇక్కడ చాలామంది బిడ్డలు ఉన్నారు, వాళ్ళు స్వయం అప్రసన్న అవుతారు. తనకే తానే అప్రసన్న. కారణం ఏమి? చిన్న తప్పు చేస్తారు, అప్రసన్నత. ఏం కారణం అంటే ఆ తప్పు మొదట్లో బాబా మనకు నేను ఎవరు అని పరిచయం ఇచ్చినారు, దాన్ని మర్చిపోతారు. అందువల్ల స్వయం అప్రసన్న అయిపోతారు. మరి जो बाप ने बताया दिया है उसको भूल जाते. बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे के अधिकारी बनाया है, किसको पूरा किसको अधूरा आधा वर्षा नहीं दिया है, किसको आधा किसको चौथा मिला है क्या? नहीं, आधा मिला है या आधा लिया है. బాబా చెప్తారు, బాబా ఏమో అందరికీ ఫుల్ అధికారం ఇచ్చినారు, ఆస్తి పూర్తి ఆస్తికు అధికారి చేస్తున్నారు. ఇట్లా కాదు, కొందరికి పూర్తి ఇచ్చినారు, కొందరికి సహం ఇచ్చినారు,
కొందరికి కాల్భాగం ఇచ్చినారు, లేదు. బాబా ఏమో పూర్తి ఇచ్చినారు, కానీ తీసుకునే వాళ్ళు ఎంత తీసుకున్నారు? బాబా సహం ఇచ్చినారా, లేదు తీసుకునే వాళ్ళు సహం తీసుకున్నారా? తీసుకునే వాళ్ళదే కదా, ఎంతో అంత తీసుకున్నారు. तो बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान व वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियाँ बच्चों को दी है, कुछ नहीं दी है. బాబా చెప్తారు, బాప్ దాదా ఏమో అందరినీ మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ చేసి ఆ వరదానం ఇచ్చినారు. మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ది వరదానం, ఆస్తి ఇచ్చినారు, ఆస్తి రూపాలు. ఇట్లా కాదు, కొన్ని శక్తులు ఇచ్చినారు, కొన్ని శక్తులు ఇలేదు, అట్లా మాటనే లేదు. సర్వశక్తులు వరదాన్ రూపంలో, ఆస్తి రూపంలో బాబా మనకు ఇచ్చినారు. అప్నే లియే నహీ రఖా హై, తన కోసం ఏమీ పెట్టుకోలేదు, అన్నీ ఇచ్చినారు బాబా. सर्वगुण संपन्न बनाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया, लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियाँ हुई उसको स्वयं में समा नहीं सके. బాబా చెప్తారు, బాబా ఏమో సర్వ ప్రాప్తి స్వరూప్ చేసినారు, సర్వగుణ సంపన్న సర్వ ప్రాప్తి స్వరూప్ చేసినారు. అయితే బాప్ ద్వారా ఏం ప్రాప్తి అయిందో అది స్వయం అన్నీ సమాయించుకోలేదు. जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना न आए व साधनों को यूज़ करना न आए तो प्राप्ति होते हुए भी जैसे वंचित रह जाते हैं. इट्ला స్థూల ధనం ప్రాప్తి అయినా సరే దాన్ని యూజ్ చేసే విధానం తెలియలేదంటే ప్రాప్తి అయితే కూడా వంచిత అయినట్టుగా. ఆ విధంగానే బాబా చెప్తారు, ఇక్కడ సర్వ ఖజానా సర్వ ప్రాప్తి అందరికీ దొరికింది, అందరి దగ్గర ఉంది. అయితే దాని కార్యంలో యూజ్ చేసే విధానం తెలియలేదు. ప్రతి సమయం ఎట్లా యూజ్ చేయాలనో అట్లా యూజ్ చేసే విధానం తెలియలేదంటే వాళ్ళు అది ఉండేట్టుగా అనుభవమే కాదు. అందువల్ల అప్రసన్న అయిపోతారు. మళ్ళీ ఏం చెప్తారు, तो हर कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है, वह समय पर यूज़ करना नहीं आता है. फिर कहते हैं मैं समझती थी कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल जाते हैं. तो अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए. उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकेंगे, क्योंकि समय की घड़ी निकल गई है. బాబా చెప్తారు, ఏ సమయంలో ఏది యూజ్ చేయాలనో అది యూజ్ చేయలేదంటే వాళ్ళకు ప్రాప్తి కూడా తగ్గిపోతుంది. ఏంటంటే సమయానికి ఇది వెళ్ళిపోతుంది కదా, సమయమే ముఖ్యం. ఏ సమయంలో ఏం యూజ్ చేయాలనో అది యూజ్ చేసేలే. ఊరికే అనుకుంటారు, నేను అప్పుడే ఇది యూజ్ చేసి ఉంటే బాగుంటుంది, ఇట్లా చేసి ఉంటే బాగుంటుంది, అయితే చేయలేదు. ఆ సమయం వెళ్ళిపోయిందంటే అది అన్నీ వెళ్ళిపోయింది దీని అర్థం. గాడి అంటే ఇట్లా ఇప్పుడు ట్రైన్ టైం వెళ్ళిపోయింది, మరి లేట్గా పోయినారు, ట్రైన్ వెళ్ళిపోయిందా లేదా, అట్లనే సమయం కూడా వెళ్ళిపోతుంది. ఆ సమయంలో ఏం ప్రాప్తి చేసుకోవాలన్నా అది చేసుకోలేదంటే లేట్ అయిపోతుంది. चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय निकल तो गया ना. और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकिस हो जाते और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज हो जाती है. मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है. पहले भी सुनाया था. स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण हैं. एक है दिल से किस होना, दूसरा कारण होता है दूसरों की विशेषता, भाग्य व पाठ को देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होना. అంటే మరి బాబా చెప్తారు, ఒక సమయం అయిపోయింది అంటే 1 సెకండ్ పాస్ అయితే కూడా
లేట్ అయిపోతుంది, ఆ సమయం వెళ్ళిపోతుంది. మరి ఎప్పుడు సమయానికి బండి వెళ్ళిపోతుందో అప్పుడు స్వయం మనం చాలా బాధ మనకు అయిపోతుంది. అయ్యో చేయలేదే అట్లా అని బాధ వచ్చేస్తుంది, దిల్ సిక్కీస్ అయిపోతారు. మరి అప్రసన్నతాది సంస్కారం ఇమర్జ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ అనుకుంటారు, అయ్యో నా భాగ్యమే ఇట్లనే ఉంది, డ్రామాలో నా పార్టే ఇట్లా ఉంది అట్లా అని. సో బాబా అందుకే చెప్పినారు, మొదట్లోనే నేను మీకు వినిపించినాను. ఒకటి మనమే మన పైన అప్రసన్న అయ్యేదానికి ముఖ్యంగా 2 కారణాలు. ఒకటి వచ్చేసి మనకు మనసులో ఒక రకంగా బాధ అయిపోతుంది, దిల్ చికీస్ అంటే ఒక రకంగా నిరాశ అయిపోతాం, బాధ అయిపోతుంది. ఇంకొకటి ఏమంటే వేరే వాళ్ళ విశేషతని చూస్తాం, వేరే వాళ్ళ భాగ్యాన్ని చూస్తాం, వేరే వాళ్ళ పార్ట్ మనకంటే చాలా బాగుంది అట్లా అని చూసి ఈర్ష్య ఉత్పన్న అయిపోతుంది. ఎప్పుడు మన లోపల ఈర్ష్య ఉత్పన్న అయిపోతుందో అప్పుడు అప్రసన్నత అయిపోతుంది. మరి మనకు ధైర్యం కూడా తగ్గిపోతుంది, ఈర్ష్య ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది. ధైర్యం తక్కువ అవుతుంది, ఈర్ష్య కూడా ఎక్కువైపోతూ ఉంటే మనతో అప్రసన్న అయిపోతాం. దిల్ से किस भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकते और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों हिसाब से ऐसे आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती है. మరి ఎవరికి మనసులో బాధ నిరాశ అయిపోతూ ఉంటారు, వాళ్ళు ఎప్పుడూ ప్రసన్నంగా ఉండేదే సాధ్యం లేదు. ఇంకొకటి ఎవరు మనసు లోపల ఈర్ష్య ఉంటుందో వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడూ ప్రసన్నంగా ఉండేదానికి సాధ్యమే లేదు. ఎందుకంటే ఈ 2 ఏం చేస్తుందంటే ఆత్మలో కోరిక ఉత్పన్న అవుతూ ఉంటుంది. ఆ కోరిక పూర్తియే కాదు, అందువల్ల మనసులో ప్రసన్నంగా ఉండేదానికి కాదు. ఆ కోరిక ఉంటుందంటే ఆ కోరిక ఏం చేస్తుందంటే మన మంచి వాళ్ళుగా అయ్యేదానికి అది అడ్డం వచ్చేస్తుంది. మన మంచి వాళ్ళుగా అయ్యేదానికే కాదు కోరికలు ఉంటాయి. అందుకోసం ప్రసన్నత మన మనసులో ఉండేది సాధ్యమే లేదు. కోరిక ఎంతవరకు పోలేదో అంతవరకు మనం శ్రేష్ఠ స్థితిను రాదు, ప్రసన్నంగా ఉండేదానికి కూడా కాదు. సో ప్రసन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो. ప్రసన్నంగా ఉండాలంటే సదా ఒక మాట బుద్ధిలో పెట్టుకోవాలి. ఏమది? ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई विशेषता ज़रूर है, मिली हुई है. అంటే ప్రసన్నంగా మనం ఉండాలంటే బుద్ధిలో ఇది పెట్టుకోవాలి. ఈ సంగం యుగంలో డ్రామాది నియమ అనుసారంగా ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణ ఆత్మలో కూడా ఏదో ఒక విశేషత అనేది ఉంది, గ్యారంటీ ఉంది, కంపల్సరీగా ఉంది. ఏదో ఒక విశేషత బ్రాహ్మణ ఆత్మలు. వాళ్ళు లాస్ట్ నెంబర్ అయినా సరే 16,000 అయినా సరే, అయితే 9,000 అయినా సరే, 9 లక్షలు అయినా సరే, ఏదో ఒక విశేషత కంపల్సరీ ఉంది. ఆ విశేషత ఆధారంలో మనం ముందు పోవచ్చు. 9 లక్షల మందిలో కూడా ఏదో ఒక విశేషత ఉండే దానివల్ల మొదటి స్టేజ్లో వచ్చేస్తున్నారా లేదా, వాళ్ళు మొదటి బర్త్లోనే వచ్చేస్తారు. వాళ్ళలో కూడా ఎంత మంచి విశేషతాలు కూడా ఉంది. సో అప్పని విశేషతకు పహలే పహచాన్. అందుకే బాబా చెప్తారు, మన విశేషత ఏమీని మనం దాన్ని బాగా తెలుసుకోవాలి. మనకే మన పరిచయం బాగుండాలి, నేను ఎంత విశేష ఆత్మ అట్లా అని. ఇప్పుడు ఈ 9 లక్షల వరకు ఎందుకు మనం చేరేది? మన విశేషత అని ఇప్పుడే మనం తెలుసుకొని దాని ప్రకారంగా నడుచుకుంటే 108లో కూడా మనం వచ్చేస్తాం. तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ. మళ్ళా బాబా చెప్తారు, ఈ బ్రాహ్మణ జన్మాని భాగ్యాన్ని విశేషత అని తెలుసుకొని దాని కార్యంలో
ప్రయోగం చేయాలి. నా విశేషత ఏమీని తెలుసుకొని నేను ఆ విశేషతాన్ని ప్రతి కార్యంలో యూజ్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు ప్రసన్నంగా ఉండేది సాధ్యమవుతుంది. सिर्फ दूसरों की विशेषता को देख करके दिल से किस व ईर्षा में नहीं आओ. వేరే వాళ్ళ విశేషతని చూసి మన మనసులో నిరాశ అయ్యేది కానీ ఈర్ష వచ్చేది కానీ ఉండకూడదు. వేరే వాళ్ళ విశేషతని చూసి మన ఎందుకు ఈర్ష పడాలి? వాళ్ళది మనది మనం కూడా ముందు పోవచ్చు. लेकिन अपनी विशेषता को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषताओं को भी लाएंगे. బాబా చెప్తారు, మనది ఒక్క విశేషత ఉంటే ఆ ఒక్క విశేషత ఆధారంలో వేరే వేరే విశేషతాలు కూడా మన లోపల వచ్చేస్తుంది. ఏం విశేషత మీలో ఉంది చూసుకొని దాని బాబా కార్యంలో యూజ్ చేస్తూ పోండి. అప్పుడు అన్ని ప్రకారమైన విశేషత మీకు వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మీరు ప్రసన్నంగా ఉంటారు. एक के आगे बिंदु लगाते जाओ तो कितने हो जाएं. ఒకటి దగ్గర బిందు యాడ్ చేస్తూ పోండి. ఒకటి దగ్గర ఒక 0 యాడ్ చేస్తే 10 అయిపోతుంది. ఇంకొక 0 యాడ్ చేస్తే 100 అయిపోతుంది. ఇంకొక 0 యాడ్ చేస్తే 1000 అయిపోతుంది. ఇంకొక 0 యాడ్ చేస్తే 10,000 అయిపోతుంది. ఇట్లా ఒకటి ముందు ఎన్ని 0 కావాలనో అన్ని 0 యాడ్ చేసుకుంటే దాని వాల్యూ ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది. అందువల్ల మన ఒక్క విశేషత ముందు మన బిందువుని యాడ్ చేస్తూ పోతూ ఉండాలి. అర్థమైందా? ఎంత అయిపోతుంది దాని లెక్క. కార్యంలో యూజ్ చేస్తూ ఉంటే మన వాల్యూ కూడా ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది. ఇట్లా 10 మరి 100 మరి 1000 మరి 10,000 మరి లక్షలు అట్లా అయిపోతూ ఉంటుందా లేదా? ఆ విధంగా మన వాల్యూ ఎక్కువ అయ్యేది ఒక విశేషతని కార్యంలో యూజ్ చేస్తూ పోతూ ఉండాలి. వేరే వాళ్ళని చూడకూడదు. వాళ్ళలో ఇది ఉంది నాలో లేదే అట్లా అని నిరాశ కాకూడదు. మనలో కూడా ఉంది, మనం కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అప్ని విశేషతకు కార్యమే లగావ్. వేరే వాళ్ళని చూడకుండా మన విశేషతని మనం కార్యంలో యూజ్ చేస్తూ పోతూ ఉండాలి. जैसे देखो बाप दादा सदा भोली भंडारी भोली दादी का मिसाल देते हैं. महारथियों का नाम कभी आएगा लेकिन इनका नाम आता है. बाबा చెప్తారు భోలీ దాది. ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. ఎంత మంచి విశేషత భోలీ దాది. కిచెన్లో వంట చేసి అందరిని తృప్తి చేస్తూ ఉంటారు. మహారథీల పేరైనా ఎప్పుడో వస్తుంది కానీ భోలీ దాదీని ఎప్పుడు బాబా మహిమ చేస్తూ ఉంటారు. తో జో విశేషత థీ वो कार्य में लगाई. భోలీ దాది తన విశేషత వంట చేసడానికి బాగా వస్తుంది. ఆ విశేషతాన్ని కార్యంలో యూజ్ చేసి అందరిని తృప్తి చేస్తారు. చాహే भंडारी भी संभालती है लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्मा के మిసాల్ గాయి జాతి హే. భోలీ దాది బండారాలో ఉంటారు, దాన్ని చూసుకుంటారు, కిచెన్ బాగా చూసుకుంటారు. తన విశేషతని కార్యంలో యూజ్ చేసిన దానివల్ల విశేష ఆత్మ లిస్టులో వాళ్ళు కూడా వచ్చేసినారు. వాళ్ళది కూడా గాయన ఉంది విశేష ఆత్మ లిస్టులో. तो सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी तो बातें सुनाएंगे ना. तो भोली दादी की भी सुनाएंगे. బిడ్డలందరూ మధుబన్ పోయి వస్తారు కదా, వాళ్ళు మధుబన్న వర్ణన చేస్తారు, దాదీలది కూడా వర్ణన చేస్తారు. భోలీ దాదీనే ఎవరు మర్చిపోరు, వాళ్ళదిన వర్ణన చేస్తూ ఉంటారు. అంటే అంత మంచి విశేషత అని కార్యంలో యూజ్ చేస్తారు. భాషనేమో చేసానికి రాదు, అయితే విశేషత అని కార్యంలో యూజ్ చేసి స్వయం చాలా పెద్ద విశేషాత్మ అయిపోయినారు. సో दूसरे भी विशेष नज़र से देखते हैं. అందరూ భోలీ దాదీని విశేష దృష్టిలో చూస్తారు. तो ప్రసన్నంగా ఎప్పుడు ఉంటారు భోలీ దాది. तो प्रसन्न भी रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ. సదా ప్రసన్నంగా ఉండేదానికోసం ఏం చేయాలి?
విశేషతాలని కార్యంలో యూస్ చేస్తూ ఉండాలి. అది వృద్ధి అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు వృద్ధి అవుతూ ఉంటుందో అప్పుడు సర్వ ఆత్మలు కూడా ప్రసన్న అయిపోతూ ఉంటారు. మన ద్వారా అందరూ ప్రసన్న అయిపోతూ ఉంటారు. మరి ప్రసన్నతాది ఆధారం ఏమి? సంపన్నత. ఎప్పుడు సంపన్నంగా అయిపోతామో అప్పుడు ప్రసన్నంగా అవుతూ ఉంటాం. जो स्व से प्रसन्न रहते हैं वो औरों को भी प्रसन्न ज़रूर करेंगे, औरों से भी प्रसन्न रहेंगे. ఎవరు స్వయంతో ప్రసన్నంగా ఉంటారు వాళ్ళు औरों से भी प्रसन्न ज़रूर रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे. స్వయం ప్రసన్నగా ఎవరు ఉంటారు వాళ్ళు గ్యారంటీ వేరే వాళ్ళ ద్వారా కూడా ప్రసన్నంగా ఉంటారు, సేవలు కూడా ప్రసన్నంగా ఉంటారు. तो जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे लेंगे. ఏమంతా సేవ దొరికిందో ఆ సేవలో స్వయం ప్రసన్నంగా ఉండి వేరే వాళ్ళని కూడా ప్రసన్నం చేసి సేవల ముందు పోతూ ఉంటారు. సో సబ్సే బడితే బడి సేవ ఆప్కి ప్రసన్న మూర్తి కరెంగే. అన్నిటికంటే పెద్ద సేవ మన ప్రసన్న మూర్తియే చేస్తుంది. తో సునా క్యా చార్ట్ దేకా బాబా ఏం చార్ట్ చూసినారు అర్థమైందా? ఇదే ప్రసన్నత అది చార్ట్ చూసినారు. ఎవరు ప్రసన్నంగా లేదో దానికి కారణం అర్థమైందా? ఒకటా ఈర్ష లేదంటే నిరాశ అయిపోతూ ఉంటారు. ఆ రెండింటిని తీసేసి విశేషతాని కార్యంలో యూజ్ చేస్తూ ఉండండి. टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है क्योंकि पंडा बनकर आती है तो मेहनत बहुत करती है. एक को सुखदाम से बुलाया तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे. तो एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है. सेंटर पर तो पैदल करती नहीं, तो शुरू से సేవా ఆరంభ కీతో పైదల్ జాతీ తీనా అంటే బాగా చెప్తారు. టీచర్స్కు ముందు కూర్చునే భాగ్యం బాగా దొరికింది. ఎందుకంటే టీచర్స్ గైడ్ అయ్యి వస్తారు కదా. సో గైడ్ ఎంత ప్రయత్నం చేస్తారు. మధుబన్లో వస్తే వాళ్ళ పార్టీ కొందరు సుఖధాంలో ఉంటారు, కొందరు విశాల్ భవన్లో ఉంటారు. సో టీచర్స్ అక్కడ పోయి వాళ్ళని పిలిచేది, ఇక్కడ వీళ్ళని పిలిచేది, సేవ చేస్తుందా లేదా, టీచర్స్ అందరిని పిలిచేది, గ్రూప్ యాడ్ చేసే దాంట్లో ఎక్సర్సైజ్ బాగుంది. మొదట్లో అంతా దాది వాళ్ళు నడిచిపోయి సేవ చేస్తూ ఉంటారు. టీచర్స్కు ఇప్పుడు నడిచిపోయే అలవాటే లేదు. సో మధుబన్లో పోదే పాండవ్ భవన్లో స్పెషల్గా కొందరు సుఖధాంలో ఉంటారు, కొందరు విశాల్ భవన్లో ఉంటారు. పోయి పిలవలసిందిగా ఉంటుంది. సో జబ్ शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना, आपकी बड़ी दादियाँ पैदल जाती थी. सामान का थैली हाथ में उठाया और पैदल चली. మొదట్లో అంతా దాది వాళ్ళందరూ పెద్దవాళ్ళు నడిచిపోయి సేవ చేస్తున్నారు. సామాన్ చేత మోసుకుని నడిచిపోయేది, సేవ చేసేది ఎంత చేసినారు. ఇప్పుడంతా అందరికీ రెడీమేడ్గా అన్నీ దొరుకుతూ ఉంది. నడిచే పాయింటే లేదు. దాది వాళ్ళందరూ ఎంత నడిచిపోయి తన సామాన్ తని చేత తీసుకొని పోయి వేరే సెంటర్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయినా అంత తన సామాన్ మోసుకొని పోయి సర్వీస్ చేశారా లేదా. तो आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हैं, तो లక్కీ హోనా. అన్నీ రెడీమేడ్ దాంట్లో వచ్చినారు. ఎంత లక్కీ. ఇప్పుడు బనే బనాయి సెంటర్ మిల్ గయా హై. రెడీమేడ్ సెంటర్స్ దొరికిపోయింది. ఇప్పుడు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, అన్ని సామాన్ దొరుకుతూ ఉంది. సెంటర్ కూడా రెడీమేడ్గా. ఎంత ఈజీ పని ఇప్పుడు. అప్పుడంతా పాపం దాది వాళ్ళు నడిచిపోయి చేసి సర్వీస్ చేసి ఎంత కష్టపడినారు. तो अपने मकान हो गया है. पहले तो जमुना घाट पर रहती थी. एक ही कमरा, रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था. అంటే మొదట్లో అంతా ఒకే రూమ్, మల్టీపర్పస్ రూమ్ ఉండింది. రాత్రి అదే పడుకునేది, రోజంతా అక్కడే సేవ చేసేది, అక్కడే వంట చేసుకునేది.
ఎంత కష్టం మొదట్లో అంతా దాది వాళ్ళకు యమునా నది దగ్గర పోయి సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడంతా ఎంత పెద్ద పెద్ద సెంటర్లు అందరికీ. लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसके भाग्य का फल अभी का रही है. మొదట్లో దాది వాళ్ళందరూ ఎంతో త్యాగం చేసినారు, దాని భాగ్యాన్ని ఇప్పుడు వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. అంటే అప్పుడు చేసిన సేవ ఎంతో త్యాగం దాది వాళ్ళు చేసినారు, దాని రిటర్న్ భాగ్యం ఇప్పుడు వాళ్ళు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. तो आप फल खाने के समय पर आई हो, बोया इन्होंने आप लोग खा रहे हो. బాగా చెప్తారు. అప్పుడు దాది వాళ్ళందరూ విత్తనాలు వేసినారు, అయితే ఇప్పుడు ఆ పండు తినే టైంలో ఇప్పుడు వచ్చే టీచర్స్ అందరూ వచ్చినారు. వాళ్ళు విత్తనాలు వేసినారు, ఇప్పుడు తినే టైంలో వీళ్ళందరూ వచ్చినారు కొత్త కొత్త వాళ్ళు టీచర్స్. ఫల్ ఖానాతో బహు సహజైనా, పండు తినేది ఈజీ కదా, అయితే విత్తనాలు వేసి దాన్ని పెంచి చెట్టు వచ్చేంత ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దాది వాళ్ళు. తో అవి అయితే ఫల్ స్వరూప్ క్వాలిటీ నికాలు. ఇప్పుడు అట్లా మంచి క్వాలిటీనే తయారు చేయాలి, అర్థమైందా? క్వాంటిటీ ఏమో ఎక్కువ మంది వచ్చేవాళ్ళేమో ఉన్నారు, బాకీ మంచి క్వాలిటీనే తయారు చేయాలి ఇప్పుడు టైంలో. 9 लाख तक जाना है तो క్వాంటిటీ और క్వాలిటీ దోనో చాయి. అంటే 9 లక్షలు ప్రజలు రెడీ కావాలి కదా సత్యుగంలో, అక్కడ క్వాంటిటీ క్వాలిటీ రెండూ కావాలి. లేకిన్ 16,000 की పక్కీ మాలాతో తయారు కరు, 16,000 పక్కా మాలను తయారు చేయండి చెప్తారు. మంచి క్వాలిటీ వాళ్ళని తయారు చేసుకోండి చెప్తారు. ఇప్పుడు క్వాలిటీది సేవ చేయాలి, విశేష అటెన్షన్ ఇవ్వాలి. క్వాలిటీ సేవ చేసే దాంట్లో అండర్లైన్ చేసుకోండి. సో ప్రతి గ్రూప్లో కూడా టీచర్స్ వస్తారు, కుమారీలు వస్తారు. అయితే ఎంతమంది బాగా పక్కా అయినారు. మధుబన్ చాలా బాగుంది కదా, బాబా పైన కూడా అందరికీ ప్రీతి ఉంది. అయితే సమర్పణ అయ్యే దాంట్లో చాలామంది కుమారీలు ఆలోచన చేస్తారు, సమర్పణ అవుతామా వద్దా అట్లా అని. ఎవరు స్వయం ఆఫర్ చేస్తారు బాబా గుతాన్ని, నేను బాబా మీకు అయిపోతాను, మీరేం సేవ చెప్తే చేస్తాను, అట్లా సమర్పణ అవుతారు. వాళ్ళ జీవనం నిర్విఘ్నంగా అవుతూ ఉంటుంది. సో ఎవరు చెప్తారు అంటే తానే ఆఫర్ చేయాలి, వేరే వాళ్ళు చెప్పేది ఏముంది మనకి. तो जब कहने से चलता है वो रुकता है और फिर चलता है. వేరే వాళ్ళు చెప్పేట్టుగా నడుచుకునే వాళ్ళు స్టాప్ అవుతారు, మళ్ళీ నడుస్తూ ఉంటారు. అయితే స్వయం ఆఫర్ చేస్తే నిర్విఘ్నంగా పోతూ ఉంటారు. तो గడి ఎవరేం చెప్పాల్సిందిగా ఉంటుంది కొందరికి. तो वो बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था ना, सरेंडर नहीं होना चाहिए. तो कोई सोचती है इसमें तो बाहर रहकर सेवा करे तो अच्छा है, लेकिन बाहर रह कर के सेवा करना और त्याग करके सेवा करना इसमें अंतर ज़रूर है. కొందరు అనుకుంటారు ఇంట్లోనే ఉండి జాబ్ చేసుకుని సేవ చేస్తాం అట్లా అని. అయితే కొందరు త్యాగం చేసి సమర్పణ అయ్యి సేవ చేస్తారు. రెండిట్లో తేడా ఉంది. బయట ఉండి సేవ చేసే దాంట్లో, మరి త్యాగం చేసి ఇక్కడ వచ్చి కూర్చొని సేవ చేసే దాంట్లో చాలా తేడా ఉంటుంది. जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वो सदा ही अपने को कई बातों से किनारा हो आराम से आ रहे हैं, कई मेहनत से छूट गए हैं. ఎవరు పూర్తిగా సమర్పణ అయ్యి సమర్పణది వాల్యూ తెలుసుకొని సమర్పణ అయ్యి సేవ చేస్తారు, వాళ్ళు చాలా విషయాల నుంచి ఫ్రీగా ఉన్నారు, ఆరాంగా ఉన్నారంటే హాయిగా ఉన్నారు, ఏ కష్టాలు లేకుండా హాయిగా ఉన్నారు. అందువల్ల సమర్పణ అయ్యి సేవ చేసే దాంట్లో వాల్యూ ఉంది. तो टीचर्स अपनी महत्व को अच्छी रीति जानती हो ना, బాబా అడుగుతారు. టీచర్స్ మీ వాల్యూని, మీ మహత్వాన్ని బాగా తెలుసుకున్నారా లేదా? నౌకరీ और ये సేవ
दोनों काम करने वाले अच्छे या एक काम करने वाले अच्छे. అంటే రెండు పని చేసేవాళ్ళు బాగుందా లేదు ఒకే పని చేసేది బాగుందా, అంటే జాబును చేసుకొని సేవను చేసేది ఇది రెండు పని, అది బాగుందా లేదు ఒకే పని బాబా సేవ మాత్రమే చేసేది బాగుందా, ఏం బాగుంది. तो उनको फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता है. बल निर्बंधन है फिर भी डबल पार्ट है. आपका तो एक ही पार्ट है. ఒకే పని చేసే వాళ్ళది ఒకే పార్ట్, జాబ్ చేసే వాళ్ళది రెండు పని రెండు పార్ట్, కష్టంగానే ఉంటుంది. ప్రవృత్తి వాళ్ళకు తో 3 పార్ట్ బజానా పడతా है. ప్రవృత్తి వాళ్ళైతే 3 పార్ట్ చేయాల్సింది ఉంది. ఒకటి ఈ చదువుకోవాలి, ఇంట్లో ఇల్లును చూసుకోవాలి, సేవను చేయాలి, అట్లా 3 పార్ట్ ఉంటుంది. సో దూసరా సేవ అంటే ఏకే పढ़ाई का, दूसरा सेवा का और साथ साथ प्रवृत्ति को भी पालना करना है. आप तो सब बातों से छूट गए हो. ప్యూర్గా సమర్పణ అయిన టీచర్స్ అన్ని మాటల నుంచి ఫ్రీగా ఉన్నారు. అచ్చా सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं. ఎవరు సదా ప్రసన్నతాది విశేషతతో సంపన్నంగా ఉండే శ్రేష్ఠ ఆత్మలైనారు. వాళ్ళకు सदा अपनी विशेषता को पहचान कर कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और एसेंसिबल आत्माओं को, सदा प्रसन्न रहने वाली, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते. అంటే ఎవరు తన విశేషతాన్ని తెలుసుకొని ప్రసన్నతాన్ని మరి సెన్సిబుల్ మరి ఎసెన్స్ఫుల్ ఆత్మలకు సదా ప్రసన్నంగా ఉండి వేరే వాళ్ళని కూడా ప్రసన్నంగా చేసే శ్రేష్ఠ విశేష మహాన్ ఆత్మలకు బాప్ దాదా యాద్ ప్యార్ మరి నమస్తే చెప్తారు. తర్వాత वरदान समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली रूहानी सेवाधारी भाव, सदा समाయించుకునే శక్తి మరి ఎదుర్కొనే శక్తి, ఈ రెండు శక్తుల ద్వారా సేవ చేసేవాళ్ళు సఫలత ప్రాప్తి చేసుకునేవాళ్ళు ఆత్మిక సేవాధారీ భావ. అంటే మాయను ఎదిరించే శక్తిని ఉండాలి, మరి ఏ మాటలు వచ్చినా సమాయించుకునే శక్తిని ఉండాలి. అట్లా రెండింటిని సేవల యూజ్ చేసి సఫలతాన్ని ప్రాప్తి చేసుకునేవాళ్ళు रूहानी सेवाधारी भाव. रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सोचता नहीं. वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं. అంటే ఆత్మిక సేవాధారి సేవ తప్ప వేరు ఏం బుద్ధిలో రాదు, ఏ మాటలు వాళ్ళకు తోచదు. సదా మనసా వాచా కర్మణ సర్వీస్ చేసి 1 సెకండ్ కూడా రెస్ట్ లేకుండా టైంని బెస్ట్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు, బెస్ట్ అయిపోతారు, వేస్టే ఉండదు. वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद करते हैं कि समाना और सामना करना यही हमारी निशानी है. వాళ్ళు సేవల సఫలత ప్రాప్తి కోసం 2 మాటలది బుద్ధిలో పెట్టుకుంటారు. వాళ్ళ స్లోగన్ ఇది సదా స్మృతిలో ఉంటుంది. సమాన అంటే అన్నీ సమాయించుకునేది, మరి సామ్నా కర్ణ అంటే ఏంట్ల మాయ వచ్చినా దాన్ని ఎదిరించేది, ఇదే మా నిషాని అట్లా అని బుద్ధిలో పెట్టుకుంటారు. वे अपनी पुरानी संस्कारों को समाते हैं और समाना माया से करते, न कि दैवी परिवार से. सामना माया से करते हैं, न कि दैवी परिवार से. వాళ్ళు పాత సంస్కారాలని సమాయించుకొని మరి మాయను ఎదిరించేస్తారు, కానీ దైవీ పరివారాన్ని ఎప్పుడూ ఎదిరించి మాట్లాడరు. ఐసి అంటే దైవీ పరివారానికి విరుద్ధంగా ఏమి చేయరు, మాయ విరుద్ధి అయిపోతారు, మాయను ఎదిరించేస్తారు. దేవి పరివారానికి అగేన్స్ట్గా ఏమి మాట్లాడరు. ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी है,
उन्हें ही कहा जाता है रूహాని సేవాదారి. ఇట్లా బిడ్డలు ఎవరు నాలెడ్జ్ఫుల్ మరి పవర్ఫుల్ అయినారు వాళ్ళకి చెప్పేది ఆత్మిక సేవాదారి అట్లా అని. మళ్ళా స్లోగన్ छोटी बात को बड़ा नहीं करो, వాతావరణ్ కో శక్తిశాలి బనావ్. అంటే చిన్న చిన్న మాటలంతా ఎక్స్పాండ్ చేసి పెద్దగా చేయకూడదు. వాతావరణ శక్తిశాలిగా పెట్టుకోవాలి. అదే ముఖ్య సేవ. ఓం శాంతి. खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों आन बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में. बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया, बहुत पुराना नाता अपना फिर भी लगता नया नया. ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या, ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या. हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, ओ हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में. रूप अनुप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा, रूप अनुप यही नैनों में अपने निस दिन घूम रहा. अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा, अनहद के नाद सुने तेरे अंतर आनंद समा रहा. सबको बुलाए तुझसे मिलाए शीतल छाँव में, ओ सबको बुलाए
शीतल छाँव में, हमारी राहों में खिले खुशी के हजार उपवन, हमारी राहों में, हमारी राहों में। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। गहने गुणों के हम पहने, हीरा हमें बनाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। पवित्रता के मोती भर के मस्तक को चमकाया है। किरण किरण उतर उतर बिखर गई सभी दिशाओं में, हमारी राहों में ओ किरण किरण उतर